مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت نوازے، تھینک یو سو مچ. لائنس کلب. تھینک یو جی. ادھر پہلے کوئی کوئی نہیں، آپ کو بھی ڈالنا میرے واسطے ہے. یہ بھی ڈالیں گے یہ بہت مہربانی. تھینک یو جی، تھینک یو، رانا صاحب. تھینک یو. نہیں نہیں، آئیے آئیے، آئے آپ. بس بس، تھینک یو، مہربانی، بہت نوازے، بہت شکریہ. اچھا ہم تو ایک دم تار جاؤ رہا. تھوڑی سی تھوڑا سا لائٹ وائٹ تیز کر دیں. بس یہی ہے لائٹ ہے، باقی یہ اسٹیج ہے. اچھا اچھا. آتے ہیں بلا اٹھاتے جاؤ جو بھی آ رہے ہیں. آپ نے ٹائم دیا تھا لیکن کچھ آگے چلے گئے تھے نا، تو باقی ہمارا جو اپنا انجمن کا سلسلہ ہے نا وہ آلریڈی ہے، آپ کو سارا ابھی کرتے ہیں سر. جی جی جی. کہ معبود ہے تو، لائق سجدہ ہے تیری ذات کہ معبود ہے تو. ابتدا رب جلیل کے بابرکت اور اعلیٰ اور افضل عرفہ نام سے کہ جس کی کمال مہربانیوں سے ہم سب آج اس گیدرنگ میں، پروقار گیدرنگ میں جمع ہیں اور ایک نوبل کاز کے لیے ہم نے اپنا قیمتی وقت یہاں اپنے قیمتی لمحات جو ہیں گزارنے ہیں. آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز رب کائنات کے بابرکت کلام مجید سے کیا جاتا ہے. میں دعوت تلاوت کے لیے درخواست کروں گا جناب اشرف قریشی صاحب سے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اشرف قریشی صاحب ہمارے قلوب اور اذہان کو قرآن مجید کی تلاوت سے جو ہے منور فرما رہے تھے. تمام سامعین باتمکین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لی. حاضرین کرام، آج کی اس تقریب کا بنیادی مقصد جو ہے ہم انسانی فلاح و بہبود، انسانیت کی خدمت کرنے والی 30 میں قائم ہوئی انجمن مسلم راجپوتان 1923 میں امبالہ شہر میں اسی آرگنائزیشن کے جو سربراہ تھے، قائدین تھے، انہوں نے امبالہ میں 100 کمروں سے بھی زائد جو ہے ایک بہت بڑی بلڈنگ جس میں 100 سے زائد کمرے تھے وہ خریدی تاکہ جو ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیم کو یقینی بنایا جائے. تو یہ جذبہ اس وقت سے لے کر اب 100 سال ہونے والے ہیں. راؤ خورشید صاحب جو کہ صدر ہیں انجمن مسلم راجپوتان کے، ان کی سربراہی میں، سرکردگی میں ابھی تک اسی مشن کو جاری اور ساری رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے ایسے مواقع پیدا کریں کہ انہیں باعزت روزگار میسر ہو اور وہ ہنرمند بن جائیں، تعلیم یافتہ بن جائیں. معاشرے میں ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی جو ہے ان کی ایمپاورمنٹ ہو، ان کے لیے بھی جو ہے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں ہنر مند بنانے کے لیے. تو اس تنظیم کا بنیادی مقصد خدمت انسانیت ہے. سماجی خدمت بے لوث اور پرخلوص طریقے سے کرنے کے مختلف پروگرام، سرگرمیاں اسی تنظیم کی پلیٹ فارم سے جو ہیں جاری ہیں. تو آج کی تقریب بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے. اور سب سے پہلے میں راؤ خورشید صاحب جو کہ
अंजुमन मुस्लिम राजपूतान के सदर हैं, उनके बिहाफ पर तमाम जो सामीन बातमकीन हैं, मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहमानान गिरामी हैं, उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे लिए ये बात फ़ख्र व इंबसात का बाइस है कि गुजारने के लिए जो है यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए हैं, रौनक अफरोज़ हुए हैं और हमारा मान बढ़ाया है। आप हमारा फ़ख्र हैं और आपने हमारे दिल जीत लिए हैं। आपकी सरपरस्ती में, आपकी मुआवनत से और आपके तावन से इंशाअल्लाह इंसानी खिदमत का ये सफ़र जो है जारी और सारी रहेगा। तो मैं चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा गुज़र गया है और रात भी जो है भीग रही है, तो सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि हमारे दरमियान इस वक्त जलवा अफरोज़ हैं, बैरिस्टर हैदर ज़मान कुरैशी साहब, उन्हें दावत खिताब दूंगा कि वो स्टेज पर जलवा अफरोज़ हों और अपने मैं कर लेता जो हैं वो सिंध से तशरीफ़ लाए हैं, ज़िला सांगड़ से हमारे जो है सिंध असम्बली के मेंबर हैं और MPA रह चुके हैं और इनकी बेपनाह मोहब्बत हमारे साथ राजपूत बिरादरी के ये सरबराह हैं और हमें सिंध में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और हमारी सरपरस्ती भी कर रहे हैं। अंजुमन मुस्लिम राजपूतान की क़यादत सिंध में सर के पास है जनाब राना अब्दुल सत्तार साहब MPA आ रहे हैं। जितने भी हमारे साथी भाई दोस्त और हमारी बिरादरी के और दूसरे हमारे दोस्त दूसरी बिरादरियों के भी यहाँ पर जो आए हुए हैं और हमारे जो स्टेज पे बैठे हुए हमारे राव खुर्शीद साहब, हैदर ज़मान साहब, राव फुरकान साहब, इन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक इदारा तो राव खुर्शीद साहब चला रहे हैं, इसका नाम पे मैं पहले भी कई दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ। मैं इनके पास 2 दिन पहले आया था, मैंने इनको अपने आने का मकसद बताया। तो जिस लेवल पे फलाई काम ये करते हैं और जितने लोग हज़ारों इनसे वाबस्ता हैं, तो उनके लिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि जी मुझे मेरी क़यादत ने कहा है कि आप पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के लिए वहाँ पर काम करें क्योंकि आपकी बिरादरी है। मैं आया तो राव साहब का मैं इंतहाई मशहूर हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि हम इंशाल्लाह आपके कैंडिडेट को सपोर्ट भी कराएंगे और बड़े एक लोग हैं जो दोस्त हमारे बिरादरी के, मैं क्योंकि कुछ वहाँ मैं और जगह भी ऐलान करा के आया हूँ 2 जगह से। बाकी यहाँ पर हमारे बिरादरी के ये दोस्त बैठे हैं जो जैमसाबाद से हैं, राजपूत और कंबो बिरादरी, मोहम्मद उस्मान कंबो वाले, खानेवाल यूसुफ जाएंगे और इसी तरह तब्दीलियाँ आती होती हैं। तो आप भी इसमें बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे मीडिया के दोस्त। बाकी जिन दोस्तों ने हमारी सपोर्ट हिमायत की है, हम उनके भी बड़े मशहूर हैं। आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मैं आप सब भाइयों को मशहूर हूँ जो आपने राना साहब के उस पर। राना साहब हमारे सिंध के सरपरस्त भी हैं। ये मेरे पास 2-3 दिन से आ रहे हैं, तो मैंने भी इन्हें यकीन डालने का है कि जो हमसे हो सके इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। और हम अपनी तरफ से इन्हें अंजुमनी रिवायत हमारी है पगड़ी की, तो मैंने उनके सर पे पगड़ी रखता हूँ और इंशाअल्लाह जो वो ऑटोमेटिक इस पर इंशाअल्लाह वो करेंगे। सिलसिला हमारा निशान यही है, इसमें नहीं बड़ी बड़ी ये बता बस सर इधर देखेंगे बस जी। के सदर
राव खुर्शीद अहमद साहब ने रात भी अपने तमाम दोस्तों को, मिलने वालों को और अंजुमन मुस्लिम राजपूतान के मेंबर्स और कायदीन को जो है मैसेज भी भेजा, उनसे मुलाकातें भी की हैं और उनसे जो है दरख्वास्त भी की है और उन्होंने भरपूर यकीन भी दिलाया है कि हम गैर मशरूत तौर पर, हमारी कोई शर्त नहीं है, हम गैर मशरूत तौर पर जो है राना अब्दुल सत्तार की क़ियादत को तस्लीम भी करते हैं और उनके साथ ताउन भी आइंदा के लिए जारी रखेंगे। और राना अब्दुल सत्तार साहब की इखलाकी सियासी हमायत जो है हर राजपूत जो मेंबर हैं मुस्लिम राजपूत का, वो हर लिहाज से आपके साथ हैं, आपकी सरबराही को तस्लीम करते हैं और आपको भरपूर यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह भी हो सकेगा आपकी सरपरस्ती में, आपकी क़ियादत में जो है हम आपका भरपूर साथ देंगे। और राव साहब की आवाज़ पर, राव साहब की दरख्वास्त पर अंजुमन मुस्लिम राजपूतान के सब मेंबर्स ने और कायदीन ने लब्बैक कहा है। उन्होंने राव साहब को भी यकीन दिलाया है और राव साहब के बिहाफ पर राना अब्दुल सत्तार MPA साहब को भी इस बात की मुबारकबाद कि आपके साथ राजपूत बिरादरी शाना बिशाना जो है खड़ी है और ये जो जिद्दोजहद आप कर रहे हैं अवामी फलाह की, इंसानियत की फलाह की, उसमें आपके शामिल ये हाल रहेंगे। दो लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, एक माह और एक मान। माह चांद है और मान प्राइड है, फ़ख्र है। हमें अपने आज के मेहमान हमारे जो सरपरस्त हैं उन पर मान भी है, फ़ख्र भी है। मेरी मुराद बैरिस्टर हैदर ज़मान कुरैशी साहब हैं जिन्होंने अपनी गुनागू मसरूफियत में से कीमती लम्हात जो है निकाले और आज की तकरीब को रौनक बख्शी। हम भरपूर अंदाज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हार्टफेल्ट एंड डीपफेल्ट वेलकम इज़ बीइंग अकॉर्डेड टू हिज एग्रेंडाइज्ड एक्सीलेंसी बैरिस्टर हैदर ज़मान सर। Surely you are honored to feel felicity to address the ceremony. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए नायत काबिल एहतराम जनाब राव खुर्शीद अहमद साहब, सदर अंजुमन मुस्लिम राजपूतान, जनाब राना अब्दुल सत्तार साहब, हमारे काबिल एहतराम भाई, हमारे MPA सांगड़ से और अंजुमन मुस्लिम राजपूतान सिंध के, और से पहले राव साहब, मैं सबसे पहले इस बात को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि आपकी जो अंजुमन है 1930 से बताया, और इन्होंने एक चीज़ का जिक्र शायद नहीं किया, ये लायंस क्लब के साथ भी इनका बहुत इश्तराक है। क्राउन लायंस क्लब है, मुल्तान में रोटरी क्लब है, और मुझे बता रहे थे जब मैं मेहमानों का इंतज़ार हो रहा था दोस्तों का, बहुत खानेवाल में आ रहे, तो बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटेलेक्चुअल्स की भी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ की भी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टडी सर्कल्स और सहाफ़ियों के साथ भी इंगेज करती रही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और उससे बढ़कर जो मुझे खुशी हुई और मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा वो ये है कि राव साहब इस प्लेटफॉर्म से जो एक बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ को मालूम होगा, लेकिन मैं इसकी एक्नॉलेजमेंट भी करना चाहूँगा और इनको खिराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा कि ये नैफटैक नेशनल जो वोकेशनल ट्रेनिंग का इदारा है और टेफ्टा जो पंजाब का इदारा है, उसके इश्तराक से ये 18 इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं ज़िला खानेवाल में, ब्रांचेज हैं इनकी, और उसमें से एक ब्रांच जहाँ पे मैं आज गया और मैंने विज़िट किया, उस एक ब्रांच में 3 शिफ्ट्स चलती हैं। वहाँ पे हमारी बच्चियों को दस्तकारी और सिलाई की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे नौजवानों को इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर या कोई जो इस वोकेशनल ट्रेनिंग है वो ये दिलवा रहे हैं।
اور ایک برانچ جو آپ سے ملکہ یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں اور یہ وارڈ نمبر 3 کا علاقہ ہے، ڈہا فیملی کا یہ لاڑکانہ سمجھا جاتا ہے. اس بیسٹن آف ڈہا فیملی میں خواہ وہ پی ٹی آئی میں ہے یا نون لیگ میں ہے یا جو بھی ان کا سلسلہ سیاسی رہا ہے، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی جو انجمن مسلمان راجپوتان کو ہوئی کہ وہ خانوال کے سپوتروں کے لیے، خانوال کی بچیوں کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے روزگار کا روڈ میپ نہ صرف دیتے ہیں بلکہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے ایز پاکستان پیپلز پارٹی، the biggest provider of employment in Pakistan. روٹی کپڑا اور مکان کی بنیاد یہی ہے کہ روٹی اور کپڑا روزگار سے منسلک ہے، اور امپلائمنٹ، ایجوکیشن، ای کامرس جو ہمارا 5 E's کا منشور تھا 2018 میں، اس کی بنیاد بھی یہی ہے. اور بی بی صاحبہ بھی ہمیں یہ تدریس کر گئی. تو 350 اسٹوڈنٹس 3 شفٹ پہ 1 برانچ، تو 18 برانچوں سے کتنے خاندانوں کا روزگار منسلک ہے، کتنوں کو انہوں نے گریجویٹ کر کے ٹرین کر کے باروزگار کیا ہے. تو میں سب آپ حضرات سے تالیوں کی، یعنی میں نہیں کر سکا آج تک، تو یہ ہمیں، اور یہ کس نے کیا ہے ہی از این آئیکن آف سوشل سروس ان خانوال. تو وی مسٹ ریئلی ایکنالج ہم. اور میں راو صاحب آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم اس کا نیٹ ورک بچھائیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سوشل ویلفیئر ونگ ہے، اور اس ونگ نے جب سیلاب آیا تھا، بختاور بی بی صاحبہ اس کو ہیڈ کرتی ہیں، ہم نے فنڈ ریزنگ کی تھی. ابھی کووڈ کے اندر ہم نے کٹس دی ہیں، ہم نے ڈونیٹ کی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، پی پی ایز دی ہیں. ساؤتھ پنجاب میں میں نے کووڈ ٹیسٹنگ کٹس دیں جو چیک کرتی تھی کہ کرونا پازیٹیو ہیں، جب گورنمنٹ کے پاس کٹس نہیں آئی تھیں. ہمیں چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے اور سوشلسٹ پارٹی آف اسپین نے جو ہے بارسلونا سے، ہم نے ان کے اشتراک سے ہم نے وہ ارینج کی. اور مجھے یقین ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل جل کر جو پبلک سیکٹر کے علاوہ جو سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ میں آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ روزگار کی فراہمی کے لیے، کیونکہ آپ کے جو ٹرینڈ بچے اور بچیاں ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یوتھ امپلائمنٹ پروگرام آ رہا ہے ہمارے مینیفیسٹو میں، اس کے ساتھ ہم اس کو سینکرونائز کریں. اب ہوگی بہت ساری پڑھی لکھی باتیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے دوست اب ظاہر ہے کھانے پینے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، آخر میں تھوڑا سیاسی تڑکا بھی ہو جائے. آپ نے جالے نو جگا لو تو یہی شیر کی کھال میں آئے تھے. آپ آئیں، یہ لے میرا. اچھا ماشاء اللہ. ساحل آ جائیں، آئے نا، آئے ساحل کو آنے ہمارا ٹیلرنگ روم میں لیکچر. ٹھیک ہے، آپ کی جو ٹیچرز ہیں وہ نیپٹیک ٹرین کر کے دوسرا ہوگا نا. ٹھیک ہے. یہ منسٹری اب کس کے نیچے ہے؟ ہاں جی، کون یہ اپنا منسٹری کے نیچے نہیں تھا پہلے؟ وہ ہے اس کا میرے خیال میں یہ تھا انڈسٹریز اینڈ اسپیشل انیشیٹوز. تین پیریڈ ہے. آپ ان سے کوئی کپڑے سے سلائی کرتے ہیں، ہم پھر رمضان شریف میں بچے علاوہ سے دے دیتے ہیں سب. یہ اچھا، ہاں یہ جو بناتی ہیں ہاں اس کو آپ ڈونیٹ کر دیتے ہیں؟ ہاں شادیوں والیوں ہاں وہ بھی میں کرتے ہیں، وہ بھی آپ کرتے ہاں ہیں؟ جی، ان کی طرف سے. ویری گڈ. بیوٹی، اچھا بیوٹی پارلر. ہاں بیوٹی پارلر. اور ہاں بچے پوزیشن لیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا، ویری نائس. اور 3 کلاسیں ہوتی ہیں. ہاں جی، 3 کلاس. 350 بچیاں صرف ادھر. ہاں جی، ہاں پہ صرف ویری نائس. 1.5 کروڑ کا بجٹ ہے اس کا سال کا. آئیں سر. بہت بڑا.